محترم سامعین اور عزاداران سید مرحوم امام حسین علیہ السلام، آج بروز جمعرات 1442 ہجری محرم الحرام خطابتی مجلس کا خطاب ہمارے حجت الاسلام مولانا مرزا فرحت عباس نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، میں جزاک اللہ۔ تمام اراکین بزم اردو فاؤنڈیشن اور عزاداروں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے مدارس کا فاطمہ انعقاد شہادت ہوا۔ دے صدقہ وہاں دے شہدائے کرب بلا دے صدقہ انشاءاللہ بے اللہ شک، بے شک۔ سنن گے، ہر مشکل ٹال دیں گے، ہر مولا بیماری قبول فرمائے، مولا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج کی اس مجلس کا آغاز میں قطع سے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ حضور۔ جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جی جی، ماشاء اللہ جی، میں غرور ہوتا ہے، کربلا سے وہ دور ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب میں مائک دے رہا ہوں آج کے ہمارے ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب کہ وہ آج نظام کی انجام دے۔ آمین۔ شکریہ جہاز بھٹی صاحب۔ بسم اللہ جنفر بھائی، الرحمن صلی علی رسول الکریم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں اپنی اس نوکری کا، کہ یہ جو نظامت ہے آج کی، یہ قائم مقام نظامت ہے بوجہ اپنے توقیر صاحب کی مصروفیت کے آج، تو انشاءاللہ تعالی وہی آئندہ بھی نظامت سر انجام دیں گے، اور میری حقیرانہ سی کوشش ہے کہ میں اس کا حق جو ہے وہ ادا کر پاؤں، وگرنہ ماشاء اللہ توقیر صاحب نے بڑا ماشاءاللہ اچھا جو معیار ہے وہ قائم کیا نظامت کا اس دوران سارے ایام میں۔ میں وقت زیادہ لوں گا، بس میں دعوت دوں گا اپنے قبلہ سید طاہر شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ سے اس پاک محفل کا آغاز فرمائیں۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، جوش ملی آبادی کا۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا۔ واہ، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ ماشاء اللہ طاہر بھائی واپس آگئے، بسم اللہ جی، بسم طاہر اللہ بھائی۔ جی، بسم اللہ جناب۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال داخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الیام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بطاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ اذا وجهه یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ اتمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة اذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یوم انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی یا صاحب حوض قد اذنت لك فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة اذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا والدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وحاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی و یا شافعہ
أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها وما والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام علیکم یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال اللہ علیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیکم یا ابتہ یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال علیک السلام یا بنتی و یا بزآتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرفی الکساء واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنونني ما يحزنوهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أزمت ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيتي ونبواتي ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أخبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط امین و جبرائیل وقال السلام علیکم یا رسول اللہ علی العلا یقرئک السلام و یخصک بالتحیات والاکرام و یقول لک وعزت و جلال انی مخلقت سماء مبنیات ولا ارض مدحیات ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأخذت أذان لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس لنا هذا تحت الكساء من فضل الله من حل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع مشيات ومحبين الله فنزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله حفظنا وفاز الشياطنا ورب الكعبة فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مخفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع مشياتنا ومحبنا وفيه مخموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله حفظنا وسودنا وكذلك شياتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على جزاک اللہ شاہ صاحب. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ سید طاہر شاہ صاحب. ایک گزارش کروں میں تمام مومنین سے کہ یہاں پہ جو آپ کی شرکت ہے وہ چونکہ بذریعہ کمپیوٹر یا موبائل ہے تو لہٰذا آپ نے اپنی شرکت میں متحرک رہنا ہے اور اپنے جو مائک کو جب آپ نے صلوات پڑھنی ہو یا نعرے کا جواب دینا ہو تو اس وقت یقیناً آن کیجئے
بلکہ ضرور آن کیجیے تاکہ پڑھنے والوں کی، سنانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، اور جب آپ وہ دے چکے ہیں جواب اپنا تو پھر ساتھ ہی میوٹ کر دیا جائے تاکہ اس میں ٹرانسمیشن میں انٹرپشن نہ ہو۔ بڑی نوازش آپ سب کی۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس کے ساتھ ہی سلام کے لیے گزارش کروں گا سید عباس حسین جعفری صاحب سے۔ قبلہ سید عباس حسین جعفری صاحب۔ صلوات اللہم صلی اللہ صلی محمد وعلی وآل محمد محمد۔ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ماشاءاللہ۔ وہ سلام کہیے حسین پر، بڑا ہر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، بڑا ہر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، ہوا فضل حق کا جو سامنا، تو حسین رہنما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، جو در حسین کہو گدان، اسے ہو رسائی علی طلب، جو در حسین کہو گدان، اسے ہو رسائی علی طلب، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سلام کہیے حسین پر، صلوات۔
جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. سلامت چلیں بیٹا، سلامت چلیں. بہت خوب عباس حسین جعفری صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سامعین، میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے جو اس مجلس کے سپانسرز ہیں میں قبلہ شان حیدر صاحب، محترم حسن جعفری صاحب اور قبلہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین، نہیں الہی آمین. یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اور آپ جو بھی ایک ذرے برابر بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. الہی اور آمین. اس مقصد کے لیے اور ان ایام میں آپ نے جو خرچ کرنا ہے اس کے اجر کی ضامن سیدہ کونین مادر حسین ہے. ماشاءاللہ، جزاک اور اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہم سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجالس کا انعقاد کرا سکیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ پورے ماہ محرم تک جاری رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن یہ کامیاب تبھی ہوگا جب آپ سب کا تعاون رہے گا. اور اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بے شمار ہے، اور اس کی ضامن جو ہے سیدہ کونین ہے. لہٰذا اس میں جو بھی آپ خرچ کریں گے، جتنا بھی حصہ ڈالیں گے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا اجر پائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں ایک درخواست یہ کہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ ان حضرات جو آج کے سپانسرز ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی سپانسرز ہیں جنہوں نے ان مجالس میں اپنا حصہ ڈالا اور جو ابھی ارادہ کر رہے ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اے حسین بے کسو ناچار السلام، اے کشتگان عشق کے سردار السلام، اے سوگوار یاور و انصار السلام، اے کاروان مردہ کے سالار السلام. افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین، اے فاطمہ کی گود کے پالے ہوئے حسین. تو اور تیرے حلق پہ تلوار، ہائے ہائے زنجیر اور عابد بیمار، ہائے ہائے زینب کا سر کھلے سر بازار، ہائے ہائے سر تیرا اور یزید کا دربار، ہائے ہائے انسان اس طرح اتر آئے اناد پر، لعنت خدا کی حشر تک ابن زیاد پر. میں اب انتہائی ادب سے گزارش کروں گا قبلہ حجت الاسلام مولانا فرد طباز نجفی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور مومنین کی بیتاب سماعتوں کو فضائل و مصائب سید الشہداء سے سیراب کریں اور ان آنکھوں کو ان اشکوں کی سیرابی کا اعزاز بخشیں جن کے اجر کی ضامن مادر حسین ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین.
من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ارشاد فرمائیں محمد اللهم مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، قرآن کریم کے انتہائی مشہور الفاظ کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے اور سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کی دوسرے روز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس آئے وافی ہدایہ میں پروردگار عالم اپنے رسول کے 4 مقاصد زندگی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ وہی تو ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. مبعوث کیوں کیا؟ کیا بغیر کسی وجہ کے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا؟ کیا بغیر کسی ریزن کے اس دنیا میں اپنے آخری رسول کو بھیجا؟ یا کسی مقصد کے تحت اس رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ قرآن کریم کی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس آیت میں 4 مقاصد زندگی کو بتایا جا رہا ہے رسول کے مبعوث ہونے کی، کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے 4 مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے اپنے نبی کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ آیات کی تلاوت فرمائے اور تلاوت کرے. سبحان اللہ. دوسرا مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ تزکیہ نفس کریں. تیسرا مقصد ہے وہ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں. اور چوتھا مقصد ہے والحکمہ، حکمت کو سکھائیں. سبحان اللہ. اب سے پہلے تو یہ سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، صرف گمراہی میں نہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو پیغمبر اسلام کو 4 مقصد سونپے گئے گمراہی سے نکالنے کے لیے. پہلی منزل آیات کی تلاوت ہے، دوسری منزل تزکیہ نفس ہے، تیسری منزل کتاب کی تعلیم ہے اور چوتھی منزل ہے حکمت کو سکھانا. ہم کل اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ جب رسول کے 4 مقصد زندگی ہیں تو پھر جانشین پیغمبر کے بھی 4 مقاصد زندگی ہونے چاہیے. ماشاءاللہ. بے شک. جب رسول کی زندگی کے 4 مقصد ہیں تو پھر جانشین پیغمبر کے بھی 4 کم سے کم مقصد ہونے چاہیے، کہ وہ بھی آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، وہ بھی تزکیہ نفس کرتا ہوا نظر آئے، وہ بھی کتاب کی تعلیم دیتا ہوا نظر آئے اور وہ بھی حکمت کو سکھاتا ہوا نظر آئے. پیغمبر کا مقصد آیات کی تلاوت کرنا ہے تو پھر امام کا مقصد بھی آیات کی تلاوت ہونا چاہیے. اور جب ان دونوں کا مقصد آیات کی تلاوت ہے تو پھر وہ مومنین سے بھی یہی مطالبہ رکھتے ہیں اور قرآن کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پہلی منزل یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانشین پیغمبر اسے مانیں کہ جو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سورے کو یاد نہ کر پائے، یا ہم جانشین پیغمبر اسے تسلیم کریں جو آغوش رسالت میں توریت بھی سنائے، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، قرآن کریم کی بھی تلاوت کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جانشین پیغمبر وہی ہوگا جو آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانشین پیغمبر وہ نہیں ہوگا کہ جو قرآن کے ظاہر سے واقف نہ ہو. تو جو قرآن کے ظاہر سے واقف نہیں ہے وہ قرآن کے باطن سے کیا واقف ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا جانشین پیغمبر وہی ہے جو قرآن کریم کی آیت کے ظاہر سے بھی واقف ہو
اور قرآن کریم کی آیت کے باطنی مفہوم سے بھی واقف ہوں۔ بعد وفات پیغمبر آل رسول کے علاوہ، علی اور اولاد علی کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کا مکمل علم رکھتا ہو، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جان گرامی، آپ خود بتائیے کہ جانشین پیغمبر کسے مانا جائے؟ آیا جانشین پیغمبر اسے مانا جائے کہ جس سے آیات کو لے لیا جائے، یا اسے جانشین پیغمبر مانا جائے جس کے حوالے سورہ بارات کر دیا جائے؟ تو اختیار امت کے ہاتھ میں ہے، چاہے اسے جانشین پیغمبر تسلیم کرے جو قرآن کے نہ ظاہر سے واقف ہو، نہ باطن سے واقف ہو، نہ قرآن کو حفظ کر پاتا ہو، اور چاہے اسے تسلیم کر لے کہ جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہو اور فقط قرآن کے مفہوم سے ہی واقف نہ ہو بلکہ خود بھی بولتا ہوا قرآن ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جان گرامی، اب ماننا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا، جب بعد وفات پیغمبر آیات کی تلاوت کرتے ہوئے صرف ہمیں علی نظر آئے اور اولاد علی نظر آئی، تو کائنات میں جانشین پیغمبر علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن چاہتے ہیں، قرآن کا مفہوم چاہتے ہیں، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی جب تک کہ اس در سے وابستہ نہ ہوا جائے۔ اسی لیے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اشارہ ہو رہا ہے عزیزان گرامی یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جب ہم نے تلاش کیا کہ متقی کسے کہتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نظر آئی، یا علی حبک تقوی والایمان وکفرک بغض و نفاق، اے علی تمہارے سے محبت تقوی اور ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان قرآن سے اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اندر بھی ایک ہوتا ہے، ہر چیز ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کریم کا سر ہے۔ ایک ظاہری آیت ہے جو مفہوم ہے ظاہری، اور ایک باطنی مفہوم ہے۔ اسی آیت میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ جو حروف ہیں قرآن کریم میں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور علم تجوید میں اس کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگر اسے تفسیر کے اعتبار سے جانے اور مانے تو تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم سوائے معصوم کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو حروف مقطعات کا مفہوم امام عصر علیہ السلام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کے ظاہری معنی کیا ہیں، اس کے باطنی معنی کیا ہیں۔ الف لام میم، اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں بلکہ یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہ وہ کتاب کون سی ہے؟ تو جب ہم نے خطبۃ البیان پڑھا تو پھر ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ وہ کتاب کون سی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات ہیں، اپنی فضیلت خود بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کیا بیان کر رہے ہیں کہ انا صلاۃ المومن، انا صیام المومن، انا حج المومن، انا جہاد المومن، انا خمس المومن، میں مومن کی نماز بھی ہوں، میں مومن کا روزہ بھی ہوں، میں مومن کا حج بھی ہوں، میں مومن کا خمس بھی ہوں، میں مومن کی عبادتیں بھی ہوں۔ اور فقط میرے مولا نے اتنا نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ انا الظاہر و انا الباطن، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں، انا الاول و انا الاخر، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ میں اکثر یہی عرض کرتا ہوں کہ وہ مولوی ہی کیا جو مولا کی فضیلت کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے۔ کہا کہ مولانا اول تو خدا ہے، آخر تو خدا ہے، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میرا خطبہ نہیں ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، جس میں میرے مولا نے فرمایا انا الاول و انا الاخر، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں مولا کہ جب میرے فضائل کی تہوں میں جاؤ تو اپنے ذہنوں کو کشادہ رکھو، اس لیے کہ میرے فضائل ہر ایک ظرف میں نہیں آ سکتے ہیں۔ میرے مولا نے جو ہے فرمایا انا الاول و انا الاخر، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ اول ہے، لیکن وہ اول الاولین ہے، یہ آخر ہے، وہ آخر
आखिरीन है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। उसी जगह पे मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि अनल अव्वल व अनल आखिर व अनल जाहिर व अनल बातिन। उसी में मेरे मौला ने एक फिक्रा इरशाद फरमाया, एक जुमला इरशाद फरमाया। उससे पहले एक फिक्रा और आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं अपने मौला का। मेरे मौला ने फरमाया, उस मंजिल पे आने के बाद मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हैं, अना बैतुल मामूर, बैत मामूर भी मैं हूं। ये बैत मामूर क्या है? बैत मामूर आसमान पे वो जगह है जो फरिश्तों के लिए किबला बनी हुई है, जो आसमान की बुलंदी पर है, जो फरिश्तों के लिए किबला बनी हुई है, जो फरिश्तों का मरकज है। ये बैत मामूर वही जगह है जहां पे मौला कायनात और जनाब ज़हरा का दुआ है। कमाल है अली की जात का। भाई जमीन पे भी मरकज वही जगह बनी जहां पे अली तशरीफ लाए, और आसमान की बुलंदी पर भी वही जगह मरकज बन रही है जिसके बारे में मेरे मौला ने फरमाया क्या ना बैतुल मामूर, बैत मामूर में हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पे भी अली मरकज है, आसमान की बुलंदियों पे भी अली मरकज है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। किताबुल मस्तूर, और छुपी हुई किताब में हूँ। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि छुपी हुई किताब में हूँ। अब समझ में आया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया कि वो छुपी हुई किताब में हूँ जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हजरत अली अलैहिस्सलाम की बात कि इंसान बगैर अली के कुरान तक नहीं पहुंच सकता। अगर दुनिया को कुरान तक पहुंचना है तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचना हो, आले रसूल के जरिए पहुंचना हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद के जरिए पहुंचना होगा। इसलिए कि रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक कुरान है और एक मेरी इतरत है। बगैर कुरान के, बगैर इतरत के कुरान से तुम्हें फायदा होने वाला नहीं। अगर हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करनी है तो एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में अहले बैत होने चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया है कि एक हाथ से मुराद ये है कि एक हाथ में कुरान इस तरीके से लिया जाए और एक हाथ से दामन अहले बैत इस तरीके से थाम लिया जाए। अगर इस तरीके से हम दामन को थामेंगे तो फिर कुरान और अहले बैत में दूरी हो जाएगी। मुराद ये है कि कुरान और अहले बैत को एक साथ थाम लीजिए, इसलिए कि कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है, अहले बैत कुरान करीम से जुदा नहीं है। अगर ये खामोश रहे तो कुरान है, अगर ये बोलने लगे तो अहले बैत हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। जिंदगी का पहला मकसद है क्या? आयात की तिलावत करना। तो जानशीन पैगंबर का भी मकसद जिंदगी यही होना चाहिए ज़ाने गिरामी कि वो आयात की तिलावत करता हुआ नजर आए। तो अब आपको अख्तियार है, चाहे उसे ज़ाने गिरामी आप अपना रहबर और वसी रसूल और जानशीन पैगंबर तस्लीम करें कि जो कुरान से वाकिफ नहीं है, या उसे अपना जानशीन पैगंबर तस्लीम करें कि जो बोलता हुआ कुरान है। और ऐसी शख्सियतें हैं कि जो नौ के नेज़ा पे भी तिलावत कुरान करीम करती हुई नजर आती। हर दौर और हर जमाने में मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा किसी के पास मुकम्मल इल्म कुरान नजर नहीं आता है। ज़ाने गिरामी, ये है मोहम्मद और आले मोहम्मद यतलू अलैहिम आयाते। पहला मकसद है रसूल की जिंदगी का ही है, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मफहूम ज्यादा बयान कर दूं, अल्फाज कम से कम इस्तेमाल करूं और कम अल्फाज में मुकम्मल मफहूम आपकी खिदमत में पेश कर दूं। और समंदर को कूटे में मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि शोरा और अदबा मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। और नस्ल में ये चीज बड़ी मुश्किल होती है, जबकि नज्म में तो आप ये समझिए कि पूरे के पूरा वाकया और पूरी के पूरी तारीख एक मिसरे में और एक शेर में समोई जा सकती है और समेटी जा सकती है। लेकिन खिताबत के मैदान में ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे का पूरा मफहूम मुख्तसर अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो ज़ाने गिरामी, पहला मकसद है यतलू अलैहिम आयात। देखिए ज़ाने गिरामी, दूसरा मकसद है वो युज़क्कीहिम, नफ्स पाकीज़ा हो जाए, नफ्स इस काबिल हो जाए कि उसका तज़किया किया जा सके। अब आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर दूं कि अगर एक पॉट है, एक बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर निजासत पड़ी हुई है और वो बर्तन खराब है, और उसके अंदर आप शहद डालें तो शहद खराब हो जाएगा।
दूध डालें तो दूध खराब हो जाएगा, आप दुनिया की जो भी शय उसमें डालेंगे वो खराब हो जाएगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर वो बर्तन साफ कर दिया जाए, अगर वो बर्तन पाक कर दिया जाए, अगर वो बर्तन मुनज़्ज़ा कर दिया जाए, अगर उस बर्तन की सफाई कर दी जाए, अगर उस बर्तन को साफ सुथरा कर दिया जाए, तो उसमें जो चीज भी आप रखेंगे वो सही रहेगी, वो सालिम रहेगी, वो पाक रहेगी, वो बेअने ही रहेगी। और इसी तरीके से हमारा नफ्स भी है। अगर हमारा नफ्स गुनाहों से आलूदा है, हमारा नफ्स नापाक है, तो चाहे उसमें नमाज आ जाए, चाहे रोजा आ जाए, चाहे हज आ जाए, चाहे खुम्स आ जाए, चाहे जहाद आ जाए, चाहे ज़कात आ जाए, दुनिया की कोई भी अच्छाई आ जाए, तो फिर वो अच्छाई अच्छाई नहीं रहेगी। अगर आप नमाज को मंजिल कबूलियत तक पहुंचाना चाहते हैं, रोजे को मंजिल कबूलियत तक पहुंचाना चाहते हैं, हज को मंजिल कबूलियत तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़कात को मंजिल कबूलियत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले नफ्स को पाक करना होगा, नफ्स को ताहिर करना होगा, नफ्स को साफ सुथरा करना होगा। जब नफ्स पाक हो जाएगा तो आप जो भी इबादत करेंगे वो मंजिल कबूलियत में पहुंच जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, नफ्स नजिस कैसे होता है? नफ्स नजिस होता है बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर, अहले बैत की बुनियाद पर। नफ्स नजिस होता है अदावत अहले बैत की बुनियाद पर। और ये अदावत अहले बैत क्यों होती है? ये बुग़्ज़ अहले बैत क्यों है? ये अली से अदावत क्यों है? ये अली से दुश्मनी क्यों है? ये अली से दुश्मनी और अली से अदावत जो है अज़ीज़ान गिरामी, वो खून की निजासत की बुनियाद पर है। ये तवज्जो रखिएगा, वो है खून की निजासत की बुनियाद पर। अब खून दो तरीके से नजिस होता है, या तो लुकमे के जरिए नजिस होता है, तो काफी है, आप खुद ब खुद समझ लीजिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले या तो लुकमे की बुनियाद पर खून नजिस है, या फिर शजरे की बुनियाद पर खून नजिस है, या शजरे की बुनियाद पर खून नजिस है। अगर दोनों एतबार से खून नजिस है तो अज़ीज़ान गिरामी न आयतें उसके नफ्स के ऊपर असर करेंगी, ना हदीसें उसके नफ्स के ऊपर असर करेंगी, ना सीरत रसूल उसके नफ्स के ऊपर असर करेगी, ना अहदीस पैगंबर उसके नफ्स के ऊपर असर करेगी, जब तक के खून तैयब व ताहिर ना हो। खून या तो हमारे वालिद के जरिए से हमारी रगों तक पहुंचता है। अगर खून हमारे वालिद के जरिए से हमारी रगों तक पहुंचा और वो खून पाकीज़गी के साथ नहीं पहुंचा, तो हम कितनी भी अज़ीज़ान गिरामी इबादतें और रियाजतें क्यों ना कर लें, लेकिन आखिरी वक्त में इंसान सिरात मुस्तकीम से मुनहरिफ हो जाएगा। भाई दूसरा मकसद खून नजिस होने का क्या है, वो आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं। जनाब ज़हरा हैं मुखालिफ के दरबार में, और शहजादी का जो ये खुतबा है ये मारकतुल आरा खुतबा है, और उलमाए अहले तसन्नुन ने खुद इस बात को लिखा है। शहजादी अगर ये खुतबा पहाड़ की बुलंदी पर दे देती तो पहाड़ इस खुतबे की ताब ना ला पाता, और खुतबे की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन वो दरबार में कैसे अफराद थे अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी खुतबा दे रही है और उनके दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये राज तो करबला के मैदान में खुला, जब फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में तशरीफ लाए तो आपने फसी व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें एक फिक्रा ये भी था कि तुम्हें मालूम है कि फर्जंद रसूल की बातें तुम्हारे ऊपर क्यों असरअंदाज नहीं हो रही हैं? इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पेट माले हराम से पुर हो चुके हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर पेट माले हराम से पुर हो जाएं तो फिर हदीस और कुरान और आयतें उसके नफ्स के ऊपर असर नहीं किया करती हैं। तो नफ्स की पाकीज़गी के लिए खून का तैयब व ताहिर होना जरूरी है, और खून की पाकीज़गी के लिए शजरे का पाक होना भी जरूरी है, लुकमे का पाक होना भी जरूरी है। इसीलिए तो जब हम रिस्क के लिए दुआ करते हैं तो यही दुआ करते हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रब या रब या रब, या हय्यो या कय्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तुरज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबा। ऐ परवरदिगार, तू हमें रिज़्क़ वसी अता फरमा, लेकिन ऐसा रिज़्क़ जो तय्यब भी हो, जो ताहिर भी हो, जो हलाल भी हो, जो तय्यब भी हो। हलालन तय्यबा की कैद लगाई। मैं कहूंगा मौला सिर्फ हलालन कह देते, तय्यबा कहने की जरूरत क्या थी? तो मौला अजब नहीं कि आवाज दें कि जरूरी नहीं कि हर हलाल तय्यब हो, लेकिन हर तय्यब हलाल होता है। एक फल है जो हलाल है, लेकिन अगर उस पर निजासत लग जाए तो वो हलाल तो है लेकिन पाकीज़ा नहीं है, वो तय्यब नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हलाल होना भी शर्त है
तय्यब होना भी शर्त है, पाकीज़ा होना भी शर्त है। भाई एक फल है जो तय्यब है, पाकीज़ा है और हलाल भी है। भाई इसी तरीके से समझ लीजिए, हर हलाल तय्यब नहीं, लेकिन हर तय्यब हलाल है। तवज्जो रखिएगा, हर तय्यब हलाल है। जिस तरीके से हर मुसलमान मोमिन नहीं, लेकिन हर मोमिन मुसलमान है, इसी तरीके से हर हलाल तय्यब नहीं, लेकिन हर तय्यब हलाल है। तो दुआ करें परवरदिगार तो हमें ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल भी हो, जो तय्यब भी हो, जो पाको पाकीज़ा भी हो। ऐसा रिज़्क़ नहीं जिसमें निजासत हो, जो न तय्यब हो न हलाल हो। अगर रिज़्क़ हलाल और तय्यब नहीं है तो फिर अज़ीज़ान गिरामी ऐसी सूरत में हमारा नफ्स गुनाहों में आलूदा रहेगा और कुरान, हदीस, अहदीस पैगंबर, सीरत रसूल, सीरत अहले बैत कुछ भी असर अंदाज नहीं होगी। इसके लिए रिज़्क़ का पाक होना जरूरी है, रिज़्क़ का पाक होना जरूरी है। जितना रिज़्क़ पाको पाकीज़ा होगा, इतनी ही इंसान की रूहानियत में इजाफा होता चला जाएगा। मैं अक्सर यही तो कहा करता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद ये फर्श है, फर्श अज़ा, जहां से इतना पाको पाकीज़ा रिज़्क़ तकसीम होता है तबर्रुक के सूरत में, कि जब इंसान खाता है तो फिर अज़ीज़ान गिरामी हिदायत की उस मंजिल पर फायज हो जाता है कि साल भर कितनी ही गुनाहों में मुब्तला क्यों ना रहा हो, लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा पे पहली मुहर्रम से आके बैठता है तो उसकी रूह बुलंदी की तरफ परवाज करने लगती है, नफ्स पाको पाकीज़ा होने लगता है, तक़र्रुब इलाही हासिल होने लगता है। क्यों? इसलिए कि तबर्रुक हुसैन इब्ने अली खा रहा है, और ये तबर्रुक है जो हुसैन इब्ने अली के दर से मिलता है। कायनात का कोई रिज़्क़ ऐसा नहीं है कि जो तबर्रुक हो। आप माशाअल्लाह अपने घर पे बुलाकर एक फंक्शन करें, आप फंक्शन करें घर पर, आप बिरयानी खिलाएं, आप बेहतरीन कबाब खिलाएं, तो आप कबाब खिला रहे हैं, तबर्रुक नहीं खिला रहे हैं। आप बिरयानी खिला रहे हैं, आप तबर्रुक नहीं खिला रहे हैं। लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा पे इंसान आके बैठा, मजलिस में शिरकत की और फौरन रिज़्क़ तक़सीम हुआ, तो अज़ीज़ान गिरामी अब ये बिरयानी नहीं रही, अब ये तबर्रुक बन गया है, अब ये कबाब नहीं रहे, अब ये तबर्रुक बन चुका है, अब ये ग़िज़ा नहीं रही, अब ये तबर्रुक बन चुकी है। यानी दर हुसैन से तबर्रुक बन रहा है। अब मैं उर्दू में बिल्कुल आसान किए देता हूँ, वाहिद दर है दर हुसैन जहां से तबर्रुक बट रहा है। आप दुआ क्या करते हैं? परवरदिगार मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, परवरदिगार मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, परवरदिगार मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। दर हुसैन से तबर्रुक बट रहा है। तबर्रुक के माना ही बरकत के हैं। वाहिद दर है दर हुसैन, जिस दर से 1400 साल से मुसलसल बरकतें तक़सीम हो रही है। सलावत पढ़ें मोहम्मद बरकतें तक़सीम हो रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अक्सर इस जुमले को कहता हूँ, मैंने डॉक्टर साहब से भी ये जुमला सर्फ किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न हर एक की खिदमत को कबूल करते हैं, न हर एक की दौलत को कबूल करते हैं। खुशा नसीब है वो अफराद के जो राह हुसैन इब्ने अली में लुटा रहे हैं, और जो राह हुसैन में लुटाता है अज़ीज़ान गिरामी, उसकी दौलत कभी कम नहीं होती। मालदार होने का सबसे आसान नुस्खा ही है कि राह हुसैन में खर्च किया जाए, राह हुसैन में सर्फ किया जाए। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली कभी किसी का रखते नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। और अगर आप हज के लिए जाना चाहते हैं, अगर कर्ज लेकर आप हज के लिए नहीं जा सकते, लेकिन सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात फरमाते हैं कि मेरे जद की ज़ियारत के लिए जा, चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना। और जब आप कर्ज लेकर जाएंगे तो मौला ने उसकी जमानत ली है, उस कर्ज, यानी गैब से आपकी उस कर्ज की अदायगी होगी। यानी मौला बताना चाहते हैं कि अगर आप राह हुसैन में किसी भी अंदाज से खर्च कर रहे हैं तो हम तुम्हारी दौलत में इजाफे का सबब बन जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाने गिरामी, नफ्स के लिए सबसे पहली मंजिल का नाम है आयात की तिलावत, और उसके साथ साथ ये जरूरी है कि नफ्स को पाको पाकीज़ा किया जाए। अगर नफ्स पाको पाकीज़ा नहीं है तो ऐसी सूरत में इंसान बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। तो रसूल इस दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए ताकि तज़किया नफ्स भी करें। तो जब रसूल इस दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए कि तज़किया नफ्स करें, तो फिर जो जानशीन पैगंबर है तो वो भी तो ऐसा हो कि जो तज़किया नफ्स करता हुआ नजर आए। अब आप मुझे खुद बताइए कि हम जानशीन पैगंबर उसे माने जिसका नफ्स खुद गुनाहों में आलूदा हो, या हम जानशीन पैगंबर उसे माने
जो बिस्तर रसूल पर सोए तो नफ्सुल्लाह कहलाए, मुबाहले के मैदान में आए तो नफ्स नबी बन जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपको अख्तियार है कि चाहे उसे नफ्स रसूल तस्लीम करें और उसे आप अपना रहबर और लीडर माने कि जिसका नफ्स खुद गुनाहों में आलू, या उसे माने कि जो बिस्तर रसूल पे सो रहा है तो नफ्सुल्लाह कहला और मुबाहले के मैदान में आ रहा है तो नफ्स नबी बनना। तो ज़िदान गिरामी देखिए, अख्तियार आपके हाथ में है। मदीने का दरबार है, खिलाफत का जमाना शुरू है, बेटा मुकदमे के जुर्म में आया है, वालिद ने हुक्म दिया कि हज जारी की जाए। बेटा भी छोटे बाप का बेटा तो था नहीं, कहा कि मुझ पर हज जारी वो करेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में इस गुनाह का इर्तिकाब ना किया हो। भाई बेटे ने भरे दरबार में अपने बाबा के चेहरे से नकाब उतार दी, यानी पूरी दरबार में कोई भी एक भी ऐसा नहीं था कि जिसका नफ्स पाको पाकीज़ा हो। और बेटा है अपने बाबा की निगाहों में निगाहें डालने के बाद कह रहा है कि मुझ पर वो हज जारी करे कि जिसने इस गुनाह का अपनी जिंदगी में इर्तिकाब ना किया हो। भाई तवज्जो फरमाइएगा, बुग़्ज़ अली का नतीजा यही होता है कि वालिद का रिश्ता भी मोहतरम नहीं रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कदरें भी हैं तो ग्रामी दर अहले बैत पे आने के बाद, रिश्तों की कदरें भी हैं तो दर अहले बैत अलैहिस्सलाम पे आने के बाद। और ये मंजिल है कि ये सलमान के जरिए से बात मौला कायनात तक पहुंची कि दरबार में है और वो ये कह रहा है कि हद वो जारी करे जिसने अपनी जिंदगी में गुनाह का इर्तिकाब ना किया हो। और इस्लाम पे मुसीबत की घड़ी है, पूरी दुनिया ये समझेगी कि क्या मुसलमानों में कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसका नफ्स पाको पाकीज़ा हो। मौला कायनात ने सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन को साथ लिया, रिदा को दोष पर डाला, शान बेनियाजी के साथ चले। वो जो अभी तक ज़ौम में खड़ा हुआ था, सरबलंद था, हजरत अली अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा, उसके ऊपर लर्जा तारी हो गया, जिस्म कांपने लगा, चेहरे का रंग जर्द हो गया। अब जैसे ही मौला कायनात तशरीफ लाए, आपने फरमाया मेरे लाल हसन इसके दाएं हाथ को थामो, मेरे लाल हुसैन इसके बाएं हाथ को थामो। मेरे मौला ने हज जारी की और हज जारी करके बता दिया कि देखो मेरा नफ्स भी पाको पाकीज़ा है, हसन का नफ्स भी पाको पाकीज़ा है, हुसैन का नफ्स भी पाको पाकीज़ा है। दुनिया को अख्तियार है, चाहे उसे जानशीन पैगंबर तस्लीम करे जिसका नफ्स जिंदगी भर गुनाहों में आलूदा रहा, या उसे जानशीन पैगंबर माने कि जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह कहलाया, जिसका नफ्स नफ्स नबी बन गया। आज़ीज़ान गिरामी, बस वक्त तमाम हुआ चाहता है और यहाँ से अपनी बात को मैं समेट रहा हूँ। नफ्स को पाको पाकीज़ा होना जरूरी है। नफ्स को पाको पाकीज़ा वही कर सकता है जिसका नफ्स खुद तैयब व ताहिर है। अगर खुद नफ्स ही तैयब व ताहिर नहीं है तो ऐसी सूरत में अज़ीज़ान गिरामी फिर दूसरे का तज़किया नफ्स नहीं हो सकता है। बड़े मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। रसूल अरबी है, आपकी खिदमत में एक माँ आई अपने बेटे को लेकर और आने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बहुत शीरीनी खाता है, बड़ा मीठा खाता है, इससे कहें कि ये शीरीनी खाना बंद कर दे। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि आज नहीं बल्कि कल इसे लाना, 3 दिन के बाद लाना। और रसूल अल्लाह ने दोबारा उसे बुलाया है और जब वो दोबारा आया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लाल, आज से मीठे खाने को तर्क कर। माँ ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब मैं लेकर आई थी तब तो आपने उस रोज इसकी इस्लाह नहीं फरमाई और आज आप इस्लाह फरमा रही। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया उस रोज मैंने शहद को खुद नोश कर रखा था, तो जिस चीज का मैं खुद आमिल था ये कैसे मुमकिन है कि मैं उस चीज का हुक्म देता। तो ज़ान गिरामी, वही चीज असरअंदाज होती है जिसका इंसान खुद आमिल होता है। यही तो वजह है कि जिन लोगों ने तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया है, उन्होंने इस्लाम नहीं फैलाया है, उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है। और 1400 साल से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का बाजार गर्म है और आज इस्लाम की जो पहचान हो रही है वो दहशतगर्दों की बुनियाद पर हो रही है। लेकिन मुसलमानों में एक फिरका है जिनके यहाँ पर इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला बल्कि किरदार मोहम्मद और आले मोहम्मद के जोर से फैला है। तो ज़ान गिरामी, जो किरदार के जरिए से इस्लाम फैला ये पूरी दुनिया में फैला और आज पूरी दुनिया कह रही है कि एक फिरका है, एक मिल्लत है, एक कौम है कि जिसके यहाँ पर
किरदार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है, तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला। मौलाए कायनात ने बाद वफात पैगंबर तलवार इसीलिए तो नहीं उठाई कि दुनिया को बता दिया कि देखो हमने अपने दीन की तबलीग तलवार के जरिए नहीं की है, बल्कि सब्र और किरदार के जरिए की है। और जो दीन की तबलीग सब्र और किरदार की बुनियाद पर की जाती है वो हमेशा बाकी रहती है। बाद वफात पैगंबर दो तरीके के इस्लाम दुनिया में आए, एक वो था कि जो तलवार के जोर से फैल रहा था सकीफा से, और एक वो इस्लाम था जो गदीर से चला था, सब्र और किरदार की बुनियाद पर फैल रहा था। वो जो सब्र और किरदार की बुनियाद पर फैला, अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान अलग रखता है। पूरी दुनिया के अंदर आज उसी फिक्रे का बोलबाला है कि आलिम इनमें होते हैं, अच्छे लोग इनमें होते हैं, पढ़े लिखे लोग इनमें होते हैं। इनके यहाँ पर 1400 साल से लेकर आज तक कोई दहशतगर्द नजर नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद ने जो इस्लाम की तबलीग की है वो सब्र और किरदार की बुनियाद पे की है, तलवार के जोर से नहीं की है, जबर के जरिए नहीं की है, इस्तिबदाद के जरिए नहीं की है, जबरदस्ती लोगों को मुसलमान नहीं बनाया है, बल्कि इन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर बनाया है। जब इनका किरदार उस बुलंदी पे था तो लोग इनके किरदार से मुतासिर होते चले गए और कलमा पढ़ते चले गए। आने वाला मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इमाम हसन की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इमाम हसन ने फरमाया अगर तेरे पास माल नहीं है तो मैं माल दूं, अगर मकान नहीं है तो मकान दूं, अगर सवारी नहीं है तो सवारी दूं। उसने कहा कि आप कौन हैं? फरमाया कि मैं फर्जंद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही उसने सुना मौला के कदमों में गिर गया, कहा कि मैं आपके बाबा की भी इमामत का इकरार करता हूं और आपकी इमामत पे भी ईमान लेकर आता हूं। मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अपने किरदार की बुनियाद पर अज़ीज़ान गिरामी तबलीग इस्लाम की है। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी कि करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने अपने किरदार की बुनियाद पर हुर की भी इस्लाह फरमाई, हुर के बेटों की भी इस्लाह फरमाई, हुर के भाई की भी इस्लाह फरमाई, हुर के गुलाम की भी इस्लाह फरमाई। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी जो करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन इब्ने अली नहीं है बल्कि नफ्स मुतमइन्ना करबला के मैदान के अंदर है। तो जब नफ्स मुतमइन्ना खुद करबला के मैदान में है, तो अब जितने भी नफूस हुसैन इब्ने अली के साथ हैं तो फिर वो कितने तय्यब व ताहिर होंगे, फिर वो कितने पाक व पाकीज़ा होंगे, वो कितने नफूस बेहतर होंगे जो हुसैन इब्ने अली के साथ होंगे। तो फिर वो नफ्स ऐसे ही होने चाहिए कि हुसैन कहते हुए नजर आए, ऐ मेरे लाल अली अकबर, तुम सीरत और सूरत में मेरे नाना के मुशाबे हो। अगर सरकार इमाम हुसैन ये फरमा देते अली अकबर तुम सूरत में रसूल के मुशाबे हो तो काफी था, लेकिन ये सीरत में रसूल के मुशाबे हो, क्या मतलब? इसका मतलब ये है अली अकबर का नफ्स भी इतना तय्यब व ताहिर है कि अली अकबर के नफ्स से रसूल के नफ्स की बू आती है। ये नफ्स इतना पाको पाकीज़ा नफ्स है कि जैसे रसूल का नफ्स है ऐसे अली अकबर का नफ्स है। इसलिए कि ये किसी गुनाहगार का जुमला नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली का जुमला है। ऐ मेरे लाल अली अकबर, तुम सीरत में भी रसूल के मुशाबे हो, तुम सूरत में भी रसूल के मुशाबे हो। बस शहजादे अली अकबर की फजीलत के हवाले से सिर्फ एक फिक्रा अर्ज करूंगा और कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर शहजादे अली अकबर के फजाइल आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। शहजादे अली अकबर वो अजीम शख्सियत का नाम है कि जो सीरत और सूरत में रसूल के मुशाबे। रिवायतों में और तारीखों में मिलता है कि इमाम हसन सर से लेकर सीने तक रसूल के मुशाबे थे और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक रसूल के मुशाबे थे। लेकिन हुसैन का लाल अली अकबर वो अजीम शख्सियत है जो सर से लेकर पांव तक रसूल की शबी थे। हाँ अजीजान गिरामी, ये कौन है अली अकबर? ये अली अकबर वो हैं जिनकी परवरिश इमाम हुसैन ने नहीं की बल्कि जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने फरमाई। ये कौन है अली अकबर? 18 साल चक्किया पीस पीस के जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को पाला है। ये वो अली अकबर हैं कि जिस तरीके से इमाम हुसैन के साथ हजरत अबुल फजल अब्बास रहते हैं, इसी तरीके से सरकार अबुल फजल अब्बास के साथ शहजादा अली अकबर रहते हैं। जब मदीने के दरबार में इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं तो तारीख में फव्वलमा सैफ फहुवा अब्बास वाली अकबर, सबसे पहले जो तलवारें निकल के आई वो अब्बास वाली अकबर की तलवारें थी। अली अकबर अपने बाबा के साथ साए के तरीके से रहे। ये कौन है? ये जवान है अली अकबर के 2 तारीख को वारिद करबला हुए हैं, 3 से खेमे दरिया के किनारे से हट गए, 7 मुहर्रम आ गई है जाने ग्रामी और ख़याम हुसैनी में अब पानी बाकी नहीं।
पहले हरम पे पानी बंद हो चुका है, नन्हे नन्हे बच्चे, अल्लाह तश की सदाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये तारीख मसाइब पढ़ने की नहीं है, महसूस करने की है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो कोई जिद कर रहा है, तो आपकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से हम उसकी जिद पूरी कर दें। या कोई बच्चा पानी का मुतालबा कर रहा होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि कितनी जल्दी हो सकता है कि हम इसको सैराब कर दें। लेकिन हाय हुसैन इब्ने अली, अरे मौला आपकी मजलूमी पे लाखों सलाम हो। सकीना की बार बार आवाज आ रही है, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास मारे डाल रही है। नन्हे नन्हे बच्चे खेमे में अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब्बास की हालत क्या हुई होगी, शहजादा अली अकबर की हालत क्या हुई होगी। अजीजान गिरामी, प्यास की शिद्दत है। 8 मुहर्रम गुजरी, 9 मुहर्रम गुजरी, आशूर की सुबह नमूदार हुई। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, मेरे लाल अली अकबर, जाओ गुलदस्ता आजान पर जाकर आजान कहो, ये आखिरी आजान है। अली अकबर गुलदस्ता आजान पे पहुंचे, अल्लाह अकबर कहा। अरे बहन ज़ैनब दर खेमा पर आई, ए मेरे भाई हुसैन अली अकबर से कहो कि आवाज़ बुलंद आजान कहे, ताकि खेमे में हम अली अकबर की आखिरी आजान को सुन सके। अजीज़ान गिरामी, हुसैन इब्ने अली करीब आए, मेरे लाल अली अकबर, बुलंद आजान कहो। अरे 3 दिन का भूखा और प्यासा अली अकबर आजान कह रहा है। एक मर्तबा फिक्रे को सुना, शहजादे अली अकबर ने फरमाया, बाबा अरे आप तो साहिब एजाज हैं, दुआ करें कि परवरदिगार मेरी आवाज में वो असर पैदा करे कि खेमे में आपकी बहन ज़ैनब सुने और मदीने में मेरी बहन सुगरा सुने। अल्लाह अकबर। नमाज़ान तमाम हुई, जालिमों ने पहला हमला किया, 35 सिपाही हुसैन इब्ने अली के शहीद हो गए और अब सिलसिला शुरू हुआ है। हुसैन लाशों पे लाशें ला रहे हैं। वो वक्त भी आया कि जब हुसैन अब औनो मोहम्मद के लाशें उठा के ला रहे हैं। औनो मोहम्मद के लाशें आ चुके हैं, अब एक लाशा हुसैन और उठा कर लाए। अब ये लाशा नहीं लाए बल्कि कासिम के लाश के टुकड़े ला रहे हैं। आजीज़ान गिरामी, अब अब्बास इज़्न वग़ा के लिए आ चुके हैं। अब्बास को इजाजत दी जा चुकी है और अब्बास दरिया के किनारे बाजू कटा के सो चुके हैं। अब फौजे यजीदी है जो बार बार क़याम हुसैनी के करीब आ रही है। अली अकबर करीब आए, ए बाबा मुझे इज़्न वग़ा दीजिए। मेरे मौला ने फरमाया, मेरे लाल अली अकबर, मेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर मुझसे ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है। अली अकबर माँ की खिदमत में आए, सर झुकाए हुए, माँ मुझे इज़्न वक़ा दे दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि जनाब लैला के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक मरतबा जनाब लैला ने फरमाया, मेरे लाल अकबर तुम पर मुझसे ज्यादा हक शहजादी ज़ैनब का है, इसलिए कि 18 साल तकिया पीस पीस के ज़ैनब ने पाला है। शहजादी ज़ैनब की खिदमत में तशरीफ लाए, फूफी जान इज़्न वक़ा इनायत फरमाइए। एक मरतबा शहजादी ने फरमाया, मेरे लाल तुझ पे औनो मोहम्मद को सदका कर दिया, अरे किस दिल से मैं मरने की इजाजत दे दूं। एक मरतबा शहजादे ने फरमाया, फूफी जान आप औनो मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत फरमाती थी, आप गौर तो करें, अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे ज़ईफ बाप तो घर में खेमे में मौजूद रहा, जवान लाल तो खेमे में मौजूद रहा और ज़ईफ मैदान क़िताल में चला गया। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी ज़ैनब ने रुखसत किया और जब शहजादियों ने रुखसत किया तो नन्हे नन्हे बच्चे आकर अली अकबर के दामन से लिपट गए। सकीना आगे बढ़ी, अपने भाई के हाथ को थाम कर चूमने लगी। अली अकबर ने शहजादी सकीना को सीने से लगाया, मेरी बहन खुदा हाफिज ये कहकर खेमे से निकले। आका हुसैन ने घोड़े पर सवार कराया, अली अकबर आगे बढ़े। वह क्या महसूस किया हुसैन, अरे खरामा खरामा चलते हुए चले आ रहे हैं। एक मरतबा अली अकबर ठहर गए, ए बाबा ये ज़हमत क्यों गवारा फरमा रहे हैं। एक तारीखी जुमला आका ने इरशाद फरमाया, अरे सुबह कयामत तक रोने के लिए काफी है।
اے میرے لال علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے میرے لال خدا حافظ علی اکبر مقتل میں آئے ایک مرتبہ جہاد کیا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ارے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی فضا کو دیکھا فضا ارے علی اکبر کی ماں لیلا سے کہو عرب کا سب سے بڑا سورما علی اکبر کے مقابلے پایا ہے اس کی حیات کی دعا کریں لیلا مسلح عبادت پا گئی اے پروردگار یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ارے یوسف کربلا کو ہم سے ملا دے علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے آنے کے بعد فرمایا اے بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے آقا حسین نے فرمایا میرے لال علی اکبر ذرا اپنی زبان کو میرے دہن میں تو دو اب جو دہن میں زبان کو دیا ایک مرتبہ گھبرا کے باہر نکال اے بابا ارے آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں اللہ اکبر ارے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں مولا آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے اس تاریخ کے بعد سے جانے گرامی میں لوگوں کے حق میں دعا نہیں کرتا ہوں نہ اپنے حق میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے حق میں تو حسین کی دکھیداری ماں دعا کر رہی ہے عزیزان گرامی علی اکبر نے دوبارہ رخصت لی اور میدان جہاد میں آئے یادگار جنگ کی لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر ارے کہاں تک جنگ کرتا ارے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا حسین بن نبیر کہتا ہے کہ میں لمبا سا نیزہ لے کر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گیا ارے علی اکبر کا گھوڑا جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے نیزے کا وار علی اکبر کے سینے پہ کیا اب ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے رخ کو موڑا ارے مرچی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی علی اکبر زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پر تشریف لائے عزیزان گرامی ارے جو بھی شہید زین سے زمین پہ آیا اس نے آقا کو مدد کے لیے پکارا تاریخ کربلا کا بھائی شہید علی اکبر ہے کہ جس نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا اے میرے بابا اپنے لال کا آخری سلام قبول فرمائیے عزیزان گرامی اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں ارے میرے بابا ضعیف ہو چکے ہیں کس طریقے سے میرے لاشیں پر آئیں گے حسین نے آواز سنی مقتل کی طرف بڑے ایک شیر شاعر نے کہا حسین پر لاشیں پسر زانو بزانو رسید حسین اپنے جوان لال کے لاشیں پہ گھٹنیوں کے بل پہنچے علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے سینے بات میرے لال یہ سینے بات کیوں ہے اے بابا پرچی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی حسین دو زانو ہو کر بیٹھے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اپنی 2 انگلیاں ایک مرتبہ نجف کر رخ کیا اے بابا خیبر قدر اکھانا آسان ہے جوان لال کے سینے سے پرچی کی یعنی کا نکالنا بڑا مشکل ہے روح قبض انزلی سے پرواز کر گئی حسین کے لیے بڑی سخت منزل تھی جوان کا لاش تھا ضعیف باپ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے لاشے پر جھک گئے اور سینے سے سینے کو لگایا چند قدم لے کر چلے رکھ دیا پھر چند قدم لے کر چلے پھر رکھ دیا ارے پھر چند قدم لے کر چلے پھر رکھ دیا ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو لے جاؤ علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا سیدانیوں نے ماتم کیا حسین نے دیکھا کہ لیلا لاشے میں موجود نہیں ہے فضا کو قریب بلایا فضا لیلا لاشے میں نظر نہیں آتی ہے فضا جناب لیلا کے خیمے میں پہنچی کیا دیکھا کہ مسلح عبادت پر بیٹھی ہوئی علی اکبر کی زندگی کی دعا مانگ رہی ہے اے لیلا علی اکبر کا لاشا آ گیا فضا دوبارہ لاشیں میں آئی لیکن عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام حسین نے جناب فضا سے کہا شہزادی فضا سے کہا اے فضا میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھو لیلا کو لے کر آؤ لیلا ابھی تک لاشیں پر نہیں آئی عزیزان گرامی اب جو جناب فضا ارے خیمے میں پہنچی ہے تو کیا منظر دیکھا ارے لیلا کبھی خیمے میں اس جانب قناصت
टकराती हैं, कभी उस जानिब टकराती हैं, फिजा से कहती है ए फिजा, अरे अली अकबर के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता। फिजा ने जनाब लैला के हाथ को थामा, अली अकबर के लाशे पलाई, अरे लैला ने अपने आप को अली अकबर के लाशे पे गिरा दिया। ए परवरदिगार, अरे इसकी इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। फातिमा हुसैन। नोहे के लिए गुजारिश करूंगा हसन नकवी साहब से। हुसैन 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 मेरा शहर अवाला अकबर अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर, लाश अकबर पे शाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर, तू है कड़ियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना, नूर आँखों से हो गया रुख़सत, मुझको आता नजर नहीं ख़ैमा, लेके ख़ैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके ख़ैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर, जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखे वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेले वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर, देख आया है कासिदे सुगरा, कहाँ तकती है वो दुखी बहना, तुझको बीमार ने बुलाया है, वादा सुगरा का क्यों भुला डाला, गम ये दिल से लगाऊं मैं कैसे, गम ये दिल से लगाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर, भाई बहनों का है अजब रिश्ता, जिसका सानी कहीं नहीं मिलता, रोके सुगरा ने ये लिखा अकबर, एक दुखिया की लाज रख लेना, मर गया तू बताऊं मैं कैसे, मर गया तू बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर अवाला अकबर।
اکبر میرا سحر والا اکبر مجھ کو جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے پرلائے گی وہ اذاں اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر شاد یہ دعا ہے خالق سے ایسا وقت نہ کسی پہ نہ آئے جیسا مظہر نے لکھ دیا منظر شاہ کہتے ہیں بس یہی رو کر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا جزاک اللہ اللہم محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ جناب بہت عمدہ حسن، جزاک اللہ اللہ آپ توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر سید شہباز علی صاحب سے کہ وہ زیارت امام حسین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم یا ابو طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ام المؤمنین خدیجہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اپنے اور اپنے والدین عزیز و اقارب کی طرف سے نیابت امام زمانہ کی قدرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن طارق والوتر الموتوب، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة ساميت بذلك فرادیت به یا مولاي یا ابا عبد اللہ اشہد انک كنت نورا في الاسلام اسلام الشام خاطر والارحام المطہرات لم تنجسك الجاہلیت بنجاسها لم تلبسك من مدلہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت وارثہ کی ضرور پڑھ لیں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرزق طوعا وحكمة فيها طويلا برحمتك صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ آپ سب کی شرکت کا۔ میں ایک ڈاکٹر ظفر صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اگر کچھ فرمانا چاہتے ہو پلیز مائک اوور ٹو یو۔ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جی بس تمام حاضرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں اور اسپانسرز کی خدمت میں میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی کاوشوں سے، آپ کے تعاون سے اردو فاؤنڈیشن کا پہلا عشرہ محرم اور تمام کامیاب مجالسوں کا انعقاد ہوا۔ میں تمام ذمہ داران اردو فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام مرسی خان، نوحہ خان، آپ سب کی خدمت میں میں شکر گزار ہوں۔ اجازت چاہیے۔ خدا شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔